पानी छे जमीन ऊपर मूकी देजो वधेलो हथेड़ी में पानी छे भगवान ऊपर स्थापन बाजू सांटी जाओ मूल मंत्रेन संप्रोक्षयेत्वा डाबो आंख ने पर्दो बनाड़ो जमणा हाथ थी भगवान ने भोजन कराओ प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भूर्भुवस्व नैवेद्य नैवेद्यामि 4 चमची पानी ने जमीन ऊपर मूकी दीजो ओम मुद्रा पोषण समर्पयामि हस्त प्रक्षालन समर्पयामि मुख प्रक्षालन समर्पयामि आचमनी जलम समर्पयामि ओम फलतांबूलम समर्पयामि हिरण्यमय दक्षिणाम भगवान कने दक्षिणार्पण करी जो हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधारः पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय विखाविदेम हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदं यत्मतः शांति प्रयच्छ मे भूर्भुवस्व हिरण्यमय दक्षिणां समर्पयामि हस्तेन जलमादाय पाणिनि चमची बद्ध भरी लेजो देवान् सोपीठे संस्थापयित्वा अनेन पूजनेन अवस्थापित देवेभ्यो नमो नम पूजनः श्री परमेश्वर प्रियताम नमः पानी से जमीन पर मूकी देजो पोतानी पूजानी थाળી पाણીનો લોટો લઈ પોતાની પોથી અને બધા યજમાનો આવી જાઓ हस्तेन जलमादाय पाणी चमची चलो हस्तेन जलमादाय पानी चमची भरी लीजिए ओम कृतस्य कर्म सांगदा सिद्ध्यर्थेन वांग्मय स्वरूप कृष्ण परमात्मा देवता नाम पूजनम अर्चनम च महम करीयसे पानी मूकी दो जमीन पर चलो पोथी जी ने चांदलो करी जाओ चंदन नो चांदलो करी जाओ पोथी जी ने हाँ हरि ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाद्यो सुमनोहरम विलेपनम सुराश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृह्यताम પછી એક ફૂલ પતરાવી દેજો માલ્યાદીની સુગંધીની માલત્યાદીને વે પ્રભુ મયાનીતાની પુષ્પાણી પૂજાર્થમ प्रतिगृह्यताम ओम भूर्भुवस्सुः वाङ्मय स्वरूपाय नमो नमः चंदनम पुष्पम समर्पयामि तत्पश्चात्
चंदनम प्रतिगृहीतां भूर्भुवः स्वः वांग्मय स्वरूपाय नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पे हाथ जोड़ी भगवान कृष्ण परमात्मा के नमस्कार करी विनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तत्पश्चात नमस्कारान् समर्पयामि अथ पितृपूजनम। चलो वांसનું પૂજન કરવાનું છે। વાંસની નીચેથી બીજી ગાંઠ ઉપર 2 ચમચી પાણી પધરાવો। પહેલી આંગળીથી ચાંદલો કરી દેજો। નાળા છેડી ભૂદેવ પહોંચાડી દેજો જ્યાં ન હોય ત્યાં। હરિ ઓમ। નીચેથી બીજી ગાંઠને ચાંદલો પહેલા 2 ચમચી પાણીની પછી ચાંદલો પહેલી આંગળીથી ચોખા પુષ્પની પાંખડી પધરાવી નાખજો। હરિ ઓમ। પિતૃભ્ય સ્વદાયભ્ય સ્વદા પહેલી આંગળા સ્વદાયભ્ય સ્વદા નમઃ। પિતામહેભ્ય સ્વદાયભ્ય સ્વદા નમઃ। પ્રપિતામહેભ્ય સ્વદાયભ્ય સ્વદા નમઃ। અક્ષન્ન પિતરો મી બદંત પિતરો ત્રિતૃપંત પિતરઃ પિતરઃ સુદધ્વમ। લાલ દોરો બાંધી નાખજો બીજી ગાંઠ ઉપર। પછી પિતૃનું જે છબી આવી છે તમે છબીને વ્યવસ્થિત પહેલા સાફ કરો। કપડું ન હોય તો છેડાછેડીના વસ્ત્ર દ્વારા પહેલા વ્યવસ્થિત એને સાફ કરી નાખો છબીને। રોજ સવારના અથવા સાંજે તમે જાઓ ને ઘરે એના પહેલા છબીઓને વ્યવસ્થિત સાફ કરી નાખવાની। તમારી પોતીજીને આજુબાજુ કચરોથી કાઢી નાખવાનું। સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા આપણે જ કરવાની રહેશે સાફ સફાઈ। चलो पितृ जे छवि के चांदलो करियो। हरि ओम। पहली आंगળી हरि ओम। पिता पितामहस्यैव तथैव प्रपितामह मातामह तद्माता च प्रमातामह कादय एते भवन्तु मे प्रीता प्रयच्छन्तु च मंगल। भूर्भुवः पितृनारायणाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। चलो તમારી સામે જે ભૂદેવ બેઠા છે એને ચાંદલો કરી જાઓ। જ્યાં ભૂદેવ ન હોય ત્યાં આજુબાજુ જે ભૂદેવ છે બધા બેઠા છે ઉપર આવી એને ચાંદલો કરી નાખ્યો। ચલો હરિ ઓમ। બ્રહ્મજ્ઞાનમ પ્રથમમ પુરુષાદિશીમતઃ સુરુચો વેન સપજ્ઞા ઉપમાસ વિષ્ટાઃ સતસ્ય યોનિમ સતસ્ય વિવાહ। પછી પોતીજી ઉપર દક્ષિણા પધરાવી નાખજો। હિરણ્યમય દક્ષિણામ સમર્પયામિ। हाथ जोड़ी भगवान कृष्ण परमात्मा ने पितृ नारायण ने नमस्कार करी। हरि ओम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मोक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भूर्भुवस्वः कृष्ण परमात्मने नमो नमः। पितृनारायणाय नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि। पाणीनी चमची भरी लो। अनेन पूजनेन वांग्मय स्वरूप पूजन प्रियताम नमः। पाणी खाली कर नाखो जमीन पर। बस हवे 10-15 मिनिट रहीने આપણે महाराज श्री આવી જાય વક્તા શ્રી એટલે પછી આરતી કરી। જ્યાં છો ત્યાં ત્યાં પાછા અહીંયા બેસીએ પોથી સામે બેસીએ તો પણ ચાલશે।
દેહ સુધી કરી દિલમાં વેદ મંત્ર ઉચ્ચારજે એ જીવારજે મનવારજે घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में
रूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ व्यासपूजनम् ओम भूर्भुवस्व व्यास नारायणाय नमो नमः। गंधाक्ष पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्कारान् नमस्करोमि। हरिं प्रज्वाल्य नमः संपूज्य आरती प्रज्वलित કરી નાખજો ભૂદેવ। આરે આરતી પ્રજ્વલિત કરી નાખો। हे आवो आरती श्री कृष्ण नी उतारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण ने उतारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण नी उतारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण ने उतारिए रे। सौ दुनिया दुनिया ना दुख ने विसारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण नी उतारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण ने उतारिए रे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आरती उतारिए रे। पूर्ण प्रेम थी आरती उतारिए रे। बदा अंतर ना बदा अंतर ना दोष ने विसारिए रे। बदा अंतर ना दोष ने विसारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण नी उतारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण ने उतारिए रे। श्री राधे आरती माया पड़े रे। आरती माया पड़े रे। प्रार्थना दे प्रभु ने पुकारिए रे। अंतर ना दे प्रभु ने पुकारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण नी उतारिए रे। आवो आरती श्री कृष्ण ने उतारिए रे।
આવો આવો આરતી શ્રી કૃષ્ણની ઉતારીએ હે આવો આરતી શ્રી કૃષ્ણને ઉતારીએ રે કર્પૂર ગૌરમ કર્ણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહાર સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સૈતમ નમા મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહર સર્વ મંગલ મંગલે શિવ સ્વાદ સાધિકે શરણે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમસ્તુતે નારાયણી નમસ્તુતે નારાયણી નમસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે. પ્રદક્ષિણામ પદે પદે પાણી ધારાડી દીધું. હા બસ અને ભગવાન કે આરતી અર્પણ કર્યું દેવાભિવંદનમ દેવાભિવંદનમ ભગવાન કે આરતી અર્પણ કર્યો અહીં ગીની આરતી પછી શિવમભાઈ કે દઈ દો ઓડા બેન કે દઈ દો મળી કે આરતી દઈ છો શિવમભાઈ ચલો હાથ ધોઈ જા આરતી વાળા બાપુ હાથ ધોઈ જો આરતી વાળા હાથમાં ફૂલ લઈ લ્યો અને શ્રીફળ લઈ લ્યો 4 પ્રદક્ષિણા કરવાની છે હાથમાં ફૂલ લઈ લ્યો શ્રીફળ લઈ લ્યો અને 4 પ્રદક્ષિણા કરવાની છે પોતીજીની કાલ સાંજે આપણે જેવી રીતે કરી હતી ને એવી રીતે કેનો બાપુ મથેલા છો 4 પ્રદક્ષિણા પોતીજી કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા પજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ 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 ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા શ્રી રાધે ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા હે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા
કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ 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 ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા રે કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા યજમાનો પોથીવાળા ઉપર આવી જાઓ બધા દર્શન કરી લો કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ મુરલી મનોહર નંદલાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા રે ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા શ્રી ગોપાલા કૃષ્ણ ગોપાલા કૃષ્ણ ગોવિંદા કૃષ્ણ ગોવિંદા કૃષ્ણ ગોવિંદા કૃષ્ણ ગોવિંદા કૃષ્ણ ગોવિંદા કૃષ્ણ ગોવિંદ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા બોલીએ કુળદેવી શ્રી મમાય માત કી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય સુજારા દાદા કી જય સતી માત કી જય ભટિયાળી માત કી જય લાલ બન્નાસા કી જય સપુરા દાદા કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ सर्वकार्येषु सर्वदा वसुदेव
सुतं देव कंस चाणूर देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमस्तेस्तु श्रीपीठे सूरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जय मुदीरये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्य मोक्षमूलं गुरोर्कृपा
मूलं गुरुर्कृपा। बोलिए गजानन गणपति महाराज की जय। कष्टभंजन हनुमान जी महाराज की जय। महाकाली मात की जय। महालक्ष्मी मात की जय। महासरस्वती मात की, मोमाय मात की, आशापुरा मात की, सती श्री सोनबाई मात की, झुंझार दादा की, बटियाणी मात की, सवाई सीधा तार की, लाल बन्ना शाह की, सदगुरु श्री बालकनाथ जी महाराज की, अपने अपने मात पिता की, सनातन धर्म की, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, धरती माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, गौ मात की, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर शिवेति नाम सत्यम मंगलम कल्याणेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। વૈકુંઠવાસી અજુબા જાડેજા પરિવાર તેમજ સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષ અર્થે શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ પારાયણ આજની કથાને આપણે પ્રારંભ કરીએ એના પહેલા દામોદર સ્તોત્ર દ્વારા આપણે એક ભાવવંદના એક પુષ્પાંજલિ ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરી કથાને આરંભ કરીએ. करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दं विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति गोप कन्या मुरारी पादा विदचित वृत्ति दद्यादिकं मोहवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मात्या ते
अवसाने विदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं वद सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमे तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की द्वारिकाधीश की जय। ગઈકાલની કથામાં આપણે ભાગવતજીના મહાત્મ્યની કથા સાંભળી. આપણે કથા ચાલુ કરીએ એના પહેલા એક વિનંતી કે જે પાછળ બેઠા છે એ લોકો આગળ આવી જાય તો થોડી અનુકૂળતા રહેશે તમને પણ અને મને પણ. અને આમે ભગવાનની અને બ્રાહ્મણોની ને સંતોની જેટલા નજીક રહો એટલું સારું. પરમ પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમનું ગુણગાન ગાતું એવું આ દિવ્ય મહાપુરાણ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. ગઈકાલની કથામાં આપણે ધુંધુકારી જેવા મહાપાપી જેણે અસંખ્ય પાપો કર્યા હોય છે જેની કોઈ ગતિ નથી એવા પ્રેતીઓનીમાંથી ભાગવતજીના પારાયણ સાંભળવાના કારણે એને દિવ્ય ગતિ મળી છે, ઉત્તમ ગતિ મળી છે. આજથી પ્રથમ સ્કંદની કથા ચાલુ થાય છે. પ્રથમ સ્કંદમાં ભાગવતજીનું વર્ણન છે. જેમાં પ્રથમ શ્લોકમાં ભગવાનનું સ્વરૂપ શું છે, કારણ
કે જ્યારે જ્યારે પૃથ્વી ઉપર ધર્મની હાનિ થઈ છે ત્યારે ભગવાને અલગ અલગ રૂપ ધારણ કર્યા છે. પણ ભગવાનનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે એનું વર્ણન છે કે જગતનું સર્જન એ પ્રભુ પરમાત્મા કરે છે, જગતનું પાલન પણ એ જ પ્રભુ પરમાત્મા કરે છે, અને જગતનું સંહાર પણ એ પ્રભુ પરમાત્મા કરે છે. આ સૃષ્ટિ ઉપર દરેક મનુષ્યની અંદર 3 ગુણો રહેલા છે: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જે વ્યક્તિની અંદર જે ગુણનો વધારો હોય એ પ્રમાણે એના ગુણ હોય. કોઈમાં સત્વગુણ સંસારની અંદર હોય, ગ્રહસ્થ હોય, પણ એનું જીવન કેવું હોય? ભગત જેવું. કારણ કે સત્વગુણ વધારે છે એટલે આપણે કહીશું આ ભગત જેવું છે. પછી ઘણાની અંદર રજોગુણ, વૈભવ, વિલાસ, શોખ, ઐશ્વર્ય એવું જીવન જીવવું. અને ઘણાના સ્વભાવની અંદર તમોગુણ વધારે હોય, જેને આપણે કહીશું તામસી ગુણ છે. એવી જ રીતે પ્રકૃતિમાં પણ આ 3 ગુણો રહેલા છે. ત્રણ પ્રકારના જે દુઃખો છે એ દુઃખો એ હરિ દૂર કરે છે. આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ તો આદિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. કારણ કે ભાગવતજીની અંદર સંસ્કૃત ભાષા છે અને વ્યાસજી ખૂબ વિદ્વાન. આદિ દૈવિક, આદિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક પીડા કહીએ તો સમજણ ના આવે, પણ સામાન્ય માણસને ખબર પડે કે આદિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ આ દરેકને છે. તો એ 3 દુઃખો જે છે એ હરિ દૂર કરે છે. જેમણે સંકલ્પ માત્રથી બ્રહ્માજીને ચતુશ્લોકી ભાગવત આપી છે. શીખવાડી નથી. જેમ આપણે સ્કૂલમાં જઈએ અને આપણા શિક્ષકો એ આપણે શીખવાડે, એકડે એક, બગડે બે, એ બોલતા આવે, લખતા આવે અને આપણે શીખતા આવીએ. એવી રીતે નહીં, સંકલ્પ માત્રથી બ્રહ્માજીને એ ચતુશ્લોકી ભાગવતજી આપ્યા છે. બીજા શ્લોકની અંદર 3 વસ્તુઓનું વર્ણન વ્યાસજીએ કર્યું છે. અને આપણે બધા એ 3 વસ્તુઓ સાથે બંધાયેલા છીએ. એક છે જીવ. આપણું આ શરીર છે અને આપણા માતા પિતાએ આપણું નામકરણ કર્યું છે, પણ મૂળ શું છે? આત્મા, જેને આપણે જીવ કહીએ છીએ. જીવ નીકળી ગયા બાદ આ શરીરનો કોઈ મહત્વ નથી, એ નામનો કોઈ મહત્વ નથી. જ્યાં સુધી શરીરની અંદર જીવ છે, ચેતન છે, તેજ છે, આત્મા છે, ત્યાં સુધી મહત્વ છે. પછી કાંઈ મહત્વ એ જીવનું નથી. બીજી વસ્તુ છે આ જગત. જગતની દરેક વસ્તુઓ આ જીવ સાથે જોડાયેલી છે. સૂર્યનો પ્રકાશ છે, સમયાંતરે વરસાદ પડે છે, આ વાયુ છે, એ જગત છે. અને ત્રીજી વસ્તુ જે છે એ છે ભગવાનની માયા. તમને અને મને બંધનથી બાંધી રાખે છે. માયા જે છે આપણે નીકળવા નથી દીધી. કારણ કે માયા રૂપી પડદો જો ભગવાન ઉપર ઢંકાયેલો ન હોય તો આપણે સરળતાથી દર્શન કરી શકીએ. અને સરળતાથી મળેલી વસ્તુનો કોઈ મૂલ્ય ન હોય.
કોઈ શહેરની અંદર એક વ્યક્તિ રહેતો હોય, એને ઘરે રસોઈ બનાવી છે, એટલે એ બજારમાંથી દુકાનમાં જઈ અને ઘઉં લઈ આવશે. જે એની કિંમત થતી હશે એ ચૂકવશે, લઈ અને એની રસોઈ બનશે. પણ એ ઘઉંનું મૂલ્ય શું છે, એની કિંમત શું છે, એ શહેરના વ્યક્તિને ખબર નથી. પણ ગામડાનો જે ખેડૂતો હોય એને એ ઘઉંની કિંમત ખબર છે. કેમ? સૌથી પહેલા એ ઘઉંને ઉગાડવા માટે એને જમીનને ખેડી છે. એ જમીનને ખેડ્યા બાદ એના અંદર બીજનું રોપણ કર્યું છે. બીજનું રોપણ કર્યા બાદ પાણીનું સિંચન કરશે, જ્યાં જ્યાં જરૂર પડશે એ છોડવાની ધ્યાન રાખશે. અનેક મહિનાઓની મહેનત બાદ એ ઘઉં પાકશે. પાક્યા બાદ એ ખેડૂત જે છે એ ઘઉં ભેગા કરશે, લણશે એને. અને ઉભેલા ઘઉં હોય અને અચાનક કમોસમી વરસાદ થઈ જાય ત્યારે એ ખેડૂતને ખબર હોય કે આ ઘઉંની કિંમત શું છે. અને જ્યારે ઘઉં એકદમ તૈયાર થઈ ગયા હોય, એટલે અનેક મહિનાઓની મહેનત હોય, એટલે એને ખબર છે કે આ એક એક દાણાની કિંમત શું છે. પણ શહેરમાં જેણે દુકાનમાંથી ઘઉં ખરીદ્યા છે એને વસ્તુની કોઈ કિંમત છે નહીં. અચાનક જ જો કમોસમી વરસાદ આવી જાય અને એ પાક ખરાબ થઈ જાય, નિષ્ફળ જાય, તો ખેડૂતને બહુ દુઃખ લાગશે કે મેં કેટલી મહેનત કરી અને મારો પાક જે છે આટલી મહેનત પછી નિષ્ફળ ગયો છે. તો તમે વિચાર કરો કે પ્રભુએ આપને મનુષ્ય યોનિમાં મૂકવા માટે કેટલી મહેનત કરી હશે. 2 હાથ આપ્યા, 2 પગ આપ્યા, 2 આંખો આપી, બુદ્ધિ આપી, વાચા આપી. એને મહેનત નથી કરી? અને જેમ કમોસમી વરસાદ આપણા પાકને ખરાબ કરે અને ખેડૂતને દુઃખ લાગે, એમ આપણે મનુષ્ય જન્મ મળે આપણો જન્મારો સુધારવા માટે અને આપણે જે છે વૈભવ પાછળ, ભોગ પાછળ આ મનુષ્ય જન્મને વેડફી નાખીએ તો ભગવાનને દુઃખ કેટલો લાગતો હશે. એક ખેડૂતને જેટલો પાક નિષ્ફળ જવાથી દુઃખ લાગે એટલો દુઃખ એ ભગવાનને લાગે, પરમાત્માને લાગે. એટલે આપણે બધા 3 વસ્તુઓથી બંધાયેલા છીએ: જીવ, જગત અને માયા. 3જા શ્લોકની અંદર ભાગવતજીનું સ્વરૂપનું નિર્માણ કર્યું છે. ભાગવતજી શું છે? ભગવાનના મુખથી જે વાણી નીકળે એ અમૃત રૂપી હોય. અને એ અમૃત જે છે બ્રહ્માજી દ્વારા, નારદજી દ્વારા, વેદ વ્યાસજી કરી શુકદેવજી સુધી આવી છે. શુકદેવજીના મુખેથી લાગવાથી એ ફળ જે છે વધારે મીઠો બની ગયો છે. કળિયુગની અંદર માણસોને સમય નથી. એમનો ભાગ્ય જે છે એ મંદ થઈ ગયો છે. પહેલા જે રાજાઓ તપસ્યા કરતા, ઋષિમુનિઓ તપસ્યા કરતા, એ તપસ્યા આજના સમયમાં શક્ય નથી. પચાસ વર્ષની ઉંમર થઈ જાય એટલે આપણે જંગલ તરફ જવાનું હોય, વનપ્રસ્થાશ્રમ. આવી રીતે આપણા અલગ અલગ આશ્રમ છે.
50 વર્ષ વિતાવ્યા પછી પણ આપણું મન હજી સંસારમાંથી મુક્ત થતું નથી. તો એવામાં જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે ભાગવત રૂપી જે અમૃત છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. આપણે સવારના ઉઠીએ અને રાત પડી જાય, આપણી દિનચર્યા હોય, ક્યારે આપણે વિચાર કર્યો છે કે આપણે જે મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે એ શા માટે મળ્યો છે? ભોગ માટે, ખાવા માટે, ઊંઘવા માટે? ના. મનુષ્ય યોની ફક્ત અને ફક્ત તમારા જીવનું કલ્યાણ કરવા માટે મળી છે, હરિનામનું ભજન કરવા માટે મળી છે. દેહ ફરી ફરીને મળે નહીં વારંવાર, મળે નહીં વારંવાર. એ ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર, ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તાર. झूठी माया झूठी काया, झूठो कुटुंब परिवार भाई, झूठो कुटुंब झूठी काया ने झूठी माया, झूठो कुटुंब परिवार. राजा गोपीचंद अने भरतरी, राजा गोपीचंद अने भरतुहरी छोड़ी गया घर बार, छोड़ी गया घर बार. ए भाई तू भजी लेने कीर्तार, भाई तू भजी लेने कीर. મનુષ્ય જન્મ ભગવાનનું ભજન કરવા માટે મળ્યું છે. સૌનકાદિક ઋષિઓ સ્તુત પુરાણીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે જીવ માત્રનો કલ્યાણ કેવી રીતે થશે? 6 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. જીવ આ સંસારમાં આવ્યો છે તો એ જીવનું કલ્યાણ કેવી રીતે કરવાનું? પછી શાસ્ત્રો આટલા બધા છે, આ બધા શાસ્ત્રોનો સાર શું છે? અને ભગવાન અવતાર શા માટે ધારણ કરે છે? અને ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે તો અત્યાર સુધી ભગવાને કેટલા અવતાર લીધા છે? ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો. ગુરુએ વચન બાણ મારિયા રે જીરે, પાયા પ્યાલા પ્રેમ
વંદના કરી છે. અને શૌનકાદિક ઋષિઓને કહે છે કે આ સંસારની અંદર જો સૌથી મોટામાં મોટું બંધન હોય તો એ છે કર્મનો બંધન. જે કોઈ જીવ પૃથ્વી ઉપર જન્મ ધારણ કરે છે એ કર્મના બંધનથી બંધાઈ જાય છે. કર્મના બંધનથી બે રીતે તમે બંધાઈ શકો. એક તો તમે કર્તા બનીને કર્મ તમે પોતે કરો છો તો તમે કર્મમાં બંધાઈ જાઓ છો. બીજો છે તમે એક કર્મના નિમિત્ત બનો છો તો પણ તમે કર્મમાં બંધાઈ જાઓ છો. સારા કર્મનું સારું ફળ અને ખરાબ કર્મનું ખરાબ ફળ. કોઈ તમે ખરાબ કર્મમાં નિમિત્ત બનો છો તો જે કર્તાને દોષ લાગે છે એ નિમિત્તને દોષ લાગે છે. સારો કર્મ કોઈ કરે છે તો જે કર્તાને ફળ મળે છે એ નિમિત્તને પણ મળે છે. કેવી રીતે? તો ધાવડા ગામની અંદર શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ થઈ રહ્યું છે તો કર્તા કોણ છે? આખો જગમાલજી જાડેજા પરિવાર એ કર્તા છે. સારું કર્મ કરે છે તો સારું ફળ મળવાનું છે. પણ સારું કર્મ ક્યારે કરે છે? કોઈક નિમિત્ત માત્ર બન્યું છે. કે તમે જે છે તમારા પાસે જે પૈસા આવ્યા છે એને યોગ્ય માર્ગે વાપરો. સારા કર્મ તરફ વાળવાનો જે રસ્તો છે એ કોણ બતાડી શકે? ગુરુ બતાડી શકે. કોઈ તમારો પથ પ્રદર્શક હોય એ બતાવી શકે. તો એવી જ રીતે આ જે કર્મ છે, આ જે ગંગા અહીંયા અવિરત વહી રહી છે એના નિમિત્ત માત્ર માજીસા ધામ રાયણના ઝાડ સેવક મોહનબા બને છે. અને ઘણી વખત જોજો તમે કે ઘણા લોકો કર્મ કરતા હોય, કર્મ થઈ રહ્યું હોય પણ એ કરતા ક્યાંય દેખાય નહીં, હાજરી ન હોય, પણ એની પ્રેરણાથી એમના નિમિત્ત માત્રથી એક કર્મ ચાલુ થઈ ગયું. ભલે પ્રત્યક્ષ હાજરી નથી પણ સતત મન આ કથાની અંદર પોથીયાત્રા નીકળી ગઈ, બધું બરોબર થઈ ગયું. તો કોઈ સારા કાર્ય માટે તમે નિમિત્ત બનો છો તો એનું ફળ સારું મળે છે. અને સારા કર્મ કરવાની પ્રેરણા ક્યારે મળે? જ્યારે ગુરુની કૃપા હોય, તમારા વડીલોના અનેક જન્મોના પુણ્ય હોય, ત્યારે તમે સારા કાર્ય કરી શકો. કોઈ આજકાલના વિચારથી ભાગવતજીની કથા નથી થતી. પેઢીઓની પેઢીઓ વીતી જાય, પુણ્ય કર્મનો સંચય થતો જાય, સંચય થતો જાય, પછી જે છે ભાગવતજી અથવા ભગવાન આપણા ઘરે પધારે. સુતજી કહે છે કે પરમ તત્વ એક જ છે, અલગ અલગ રૂપો છે ભગવાનના. મુખ્ય રીતે 3 સ્વરૂપ છે ભગવાનના.
એક જે છે એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ, જેને આપણે બ્રહ્મ કહીએ છીએ, જેનો કોઈ આકાર નથી, નિરાકાર. જેમ એનો કોઈ આકાર નથી એમ એનામાં કોઈ ગુણ નથી, નિર્ગુણ. નિજમ નિર્ગુણમ નિર્વિકલ્પમ નિરીહમ. નિરાકાર છે, નિર્ગુણ છે, એને બ્રહ્મ કહીએ છીએ. અને એના દર્શન કોને થાય છે? યોગીઓને થાય છે, આપણા જેવા સામાન્ય મનુષ્યને નહીં. કે કોઈ આકાર નથી અને આપણે ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ. બીજું સ્વરૂપ જે છે એ પરમાત્મા છે. બ્રહ્મ અલગ અને પરમાત્મા અલગ. પરમાત્મા જે છે એ નિરાકાર છે, જેમાં કોઈ આકાર નહીં, પણ સગુણ છે, એમાં ગુણ ખરા. અને એના દર્શન કોને થાય છે? જ્ઞાનીઓને. ગુરુની કૃપા હોય, એના દ્વારા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું હોય, એને એ પરમાત્માના દર્શન થાય. અને ત્રીજું સ્વરૂપ કયું છે? સાકાર અને સગુણ. એ કોના માટે? આપણા જેવા ભક્તો માટે. સાકાર એટલે ભગવાને હાથમાં ચક્ર ધારણ કર્યું છે, શંખ છે, એ આકાર છે. એ ભગવાન વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. નિરાકાર શાલિગ્રામ છે, કોઈ આકાર નહીં. આખું આકાશ જે છે એ એનું સ્વરૂપ છે, એ બ્રહ્મ. ત્રણ સ્વરૂપોનું વર્ણન ભાગવતજીની અંદર કર્યું છે. અને એને આપણે જે સગુણ છે, સાકાર છે, એને આપણે કહીએ છીએ ભગવાન. અને એના દર્શન ભક્તોને થાય છે, એ પણ સામાન્ય ભક્ત નહીં. ક્યાંક કોઈક નરસિંહ મહેતાએ દર્શન કર્યા હોય, ક્યાં મીરાબાઈએ દર્શન કર્યા હોય, એવાને એ ભગવાનના દર્શન થાય છે. ભગવાન ને સાકાર સ્વરૂપ લેવાની જ્યારે ઈચ્છા થઈ, ત્યારે 16 કળાયુક્ત પુરુષ, જે 16 કળાએ ખીલેલા છે એવા પુરુષનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. એમાં 10 ઇન્દ્રિયો છે, એક મન અને પંચ ભૂતનો બનેલો શરીર છે. એવી રીતે ભગવાને એક પુરુષ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. તમે ક્યારે વિચાર કર્યો છે કે તમે બધા દેવતાઓ હશે, ભગવાન હશે, એમાં તમને કાનુડો વધારે પ્રિય લાગશે? ક્યારે વિચાર કર્યો છે એનું કારણ શું? ભગવાન તો રામજી પણ હતા, ભગવાન ઋષિ પણ ભગવાન જ હતા, વામન એ ભગવાન. પણ તમને પ્રિય જે છે ને કૃષ્ણ લાગશે બધા અવતારોમાં. તમને એક જે કનૈયાનું સ્વરૂપ છે એને શણગારવાનું મન થશે. ક્યારે વિચાર કર્યો છે શા માટે? ગમે તેવો વ્યક્તિ હશે, બાલ ગોપાલ સ્વરૂપ આવશે એટલે એને એ વ્યક્તિને એ બાલ ગોપાલ, કાનુડો, લાલો ગમશે છે. કદાચ એ લાલાની વાત તો મૂકી દો, કોઈ કથા હોય એમાં કૃષ્ણ જન્મ હોય અને જે લાલો બન્યો હશે ને એ પણ બધાને ગમશે. એ કદાચ ગામનો જ હશે, એના પેલા ક્યારે કોઈએ રમાડ્યું નહીં હોય, પણ કૃષ્ણ જન્મમાં જેવો એ લાલો બનશે દરેક એને રમાડશે. એનું કારણ શું છે ખબર છે તમને? કારણ કે એમાં 16 કળા છે. કૃષ્ણ ભગવાનની અંદર 16 કળાએ ખીલેલા છે અને રામ 14 કળા છે. મર્યાદામાં કૃષ્ણ જન્મમાં ભગવાને ક્યાંય કચાશ જ નથી રાખી. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ. અને રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ. 14 કળા છે, 16 કળાએ ખીલેલા છે એટલે આપણે ગમશે જ. ગમે ત્યાં કાનુડો બંસરી લઈને ઉભો હશે એટલે એક વખત તમને પ્રેમ જાગી જ જશે એના માટે. 16 કળા યુક્ત ભગવાને પુરુષ સ્વરૂપ ધારણ કર્યો છે. એ ભગવાનના નાભી સરોવરમાંથી કમળ પ્રગટ થયું છે. એ કમળમાંથી
બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થઈ છે. પછી 24 અવતારોની કથા આવે છે. સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીએ પોતાના માનસ પુત્રો, એ પણ ભગવાનનો જ એક સ્વરૂપ છે અને ભગવાનનો રૂપ છે. 4 ઋષિ કુમારો, સનક, સનંદન, સનાતન અને સનત કુમાર, એ ભગવાનનો પહેલો અવતાર, બ્રહ્માજીના માનસ પુત્રો. પછી બીજો અવતાર, પૃથ્વીનો કલ્યાણ કરવા માટે ભગવાને વરાહ રૂપ ધારણ કર્યો છે. ત્રીજો ભગવાનનો જે અવતાર છે એ દેવર્ષિ નારદ છે, એ પણ ભગવાનનો અવતાર છે. ચોથો અવતાર ભગવાન નરનારાયણ સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો છે. પાંચમો અવતાર ભગવાને કપિલ રૂપે ધારણ કર્યો છે. અને એ કપિલ મુનિના શ્રાપના કારણે સગરના પુત્રો બળીને ભસ્મ થયા, એમના કારણે જ ગંગાજી પ્રગટ થયા છે. પછી ભગવાને દત્તાત્રેય સ્વરૂપે અવતાર ધારણ કર્યો છે. કદાચ આપણે 24 અવતારોની કથા કરીએ તો 24 દિવસ ઓછા પડે, પણ તેમ છતાં અત્રિ અને અનસૂયાના પુત્ર સ્વરૂપે ભગવાન દત્તાત્રેય પ્રગટ થયા છે. દેવી અનસૂયાનું પતિવ્રત એટલું, એમની તપસ્યા બહુ, પત્ની તરીકે પતિનો જે ધર્મ છે, પતિની ખૂબ સેવા કરે. આ બાજુ દેવલોકમાં લક્ષ્મીજી, પાર્વતીજી, એમને અભિમાન કે અમારા જેવું પતિવ્રત ધર્મ કોઈ પાડી શકતું નથી, અમે તો સતત એમની સેવા કરીએ છીએ. ભગવાન તો બધાના મનની વાત જાણે, એટલે લીલા કરી છે ભગવાને. નારદજી એક વખત દેવલોકમાં આવ્યા છે. નારદજી આવ્યા છે સરસ્વતીજી પાસે. ઓહ દેવી, શું વાત છે, તમે તો બહુ ખુશ લાગો છો, પ્રસન્ન છો આજે? જી નારદજી, આજે મને વિચાર આવી ગયો કે મારા જેવો પતિવ્રત ધર્મ આ સંસારમાં કોઈ પાડતો નથી. નારદજી કહે છે કે દેવી, પૃથ્વી લોક ઉપર એક વખત જઈ આવજો, ત્યાં દેવી અનસૂયા કરીને છે, એ જે પતિવ્રત ધર્મ પાડે છે, એ પતિવ્રત ધર્મ તમે પણ નહીં પાડી શકો. સરસ્વતીજી વિચારમાં પડી ગયા કે મારાથી પણ વિશેષ પતિવ્રત ધર્મ અનસૂયાજી પાડે છે એમ. બસ નારદજીનો જે કામ હતો એ કરી દીધો. ત્યાંથી આવ્યા છે વૈકુંઠ લોકમાં